नमस्कार बंधु मैंने शुभ सकाल आज आपण किसी गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आई जदि भिडियोटी भल लगे ताहले लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी चलते डेरी नक आम भिडियो उपर नजर पकड़ा। प्रथम अपडेट प्रथम थर एआई माध्यम हेबे मैट्रिक परीक्षार वेबकास्टिंग और स्ट्रंग रूम डीईओ ऑफिस परीक्षा हॉल रे लागिबो एआई कैमरा ऑपरेटिंग कमांड रूम रे 7टा 8 जन रहिबे। किछि त्रुटि परिलक्षित हेले कमांड रूम को जणाइबो एआई कैमरा। यह सह प्रतिटी संवेदनशील परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी कैमरा व्यवस्था करा जिवो। एने प्रेस मीट रे सूचना दैछंती माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्तृपक्ष। सेहीपरि आसंता फेब्रुआरी 20 रु मार्च 4 पर्यंत मैट्रिक परीक्षा हेबो। प्रथम दिन अर्थात फेब्रुआरी 20 रे ओडिया, 23 रे इंग्राजी, 26 रे गणित परीक्षा हेबो। सेहीपरि 28 रे हिंदी संस्कृत, मार्च 2 रे विज्ञान, 4 रे सामाजिक विज्ञान परीक्षा हेबो। सबुदिन सकाल 9 रे गोटे सिटिंग रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो। चलित वर्ष 2991 केन्द्र रे 5,51,611 परीक्षार्थी परीक्षा देवे। परीक्षा आरंभ हेबार 2 घंटा पूर्व प्रश्नपत्र पठाइब बोर्ड। स्कूल रो कोड आईडी और पासवर्ड जरिया रे प्रश्नपत्र डाउनलोड करिवे स्कूल कर्तृपक्ष। परीक्षा पर मार्च 15 रु मैट्रिक खाता देखा आरंभ हेबो बोली कहिसंती बोर्ड सभापति रामाशीष हाजर। परवर्ती अपडेट होची मंगलवार दिन लोकसभा रे 3 अपराध बिल को प्रत्याहार करा जाई नुआ अपराध विधेयक आगत करा जाईछि। पूर्वर आगत होइतिबा विधेयक संशोधन बदल रे किछि परिवर्तन करा जाईछि। पुराना बिल प्रत्याहार नुआ विधेयक आगत। नकली नोट छापिबा प्रचलन देशर अर्थनीति प्रभावित हेले ताकू आतंकवादी कार्यकलाप सदृश विवेचना करा जिवो। तेणु नकली नोट संबंधित कोनोसी अभियोग रे दोषी साब्यस्त हेले दियाजिवो मृत्युदंड किंबा आजीवन कारादंड। महिला प्रति क्रूरता प्रदर्शन मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाइबा परे जदि से आत्महत्या करती किंबा निजर कौनसी क्षति करती ताकू मध्य अपराध रे विवेचना करा जिवो। दोषींको पई रहिबो कठोर शास्ति व्यवस्था। दुष्कर्मर शिकार महिला ना प्रघट घटना रे दोषी साब्यस्त हेले 2 वर्ष जाए दंड मिलिबो। अगस्ट मासरे सरकार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम को लोकसभा आगत करथिले। अधिक समस्या पाई संसदीय कमिटी निकटरू पठाजिबा परे विधेयक रे किछि परिवर्तन करा जाईछि। संसदीय कमिटीर सुपारिश क्रम रे बिल रे प्रशोधन बदल रे परिवर्तन करा जाई नुआ चिठा आगत करा जाईछि। बिल उपरे गुरुवार दिन आलोचना और शुक्रवार दिन भोटिंग करा जिवो। परवर्ती अपडेट राज्यर ग्रामांचल युवक युवती को आत्मनिर्भरशील करने सरकार विविध पदक्षेप मान ग्रहण कर क्रम ग्रामांचल 10,000 युवक युवती को पानीय जल जोगाण परिचालना क्षेत्र में सेवा प्रदान सकाशे तालीम प्रदान करने को पंचायत राय विभाग योजना प्रस्तुत करिछि। ग्रामांचल विभिन्न मेगा पानीय जल प्रकल्प द्रुत गति कार्यकारी होछि। जल जीवन मिशन अधीन यह प्रकल्प कार्यकारी होइतिबा बेले आगामी दिन में यार परिचालन दक्ष मानव संबलर आवश्यकता रही। तेणु ग्राम जल जोगाण और परिमल विभाग एवं और मास पक्षर राज्यव्यापी 10,000 युवकों को तालीम प्रदान करा जिवो। यापर सेमानकु पंचायत स्तर रे पानीय जल प्रकल्प परिचालन रे शामिल करा जिवो बोली जणा पड़िछि। युवगोष्ठी को आत्मनिर्भरशील करिबारे क्षेत्र रे यह एक बड़ भूमिका ग्रहण करिवो बोली आशा करा जाउछि। पंचायत राय विभाग पक्षर एने राज्यर समस्त जिलापाल, जिला परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी, बीडीओ, जिला स्तर रे थिबा आरडब्ल्यूएसएस रो समस्त अतिरिक्त मुख्य जंत्री सह अन्य अधिकारी को चिठी लिखा जाइछि। परवर्ती अपडेट होची प्रधानमंत्री जनधन योजना रे एजाए केते जन हिताधिकारी अछंती, केते अकाउंट खोला जाइछि और केते टंका जमा होइछि। एने केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री भागवत करोड़ संसद को सूचना दैछंती जे वर्तमान पर्यंत प्रधानमंत्री जनधन योजना अधीन रे देश रे 51.04 कोटी बैंक अकाउंट खोला जाइछि। 9 वर्ष पूर्वे आरंभ होइतिबा एही योजना अधीन रे वर्तमान पर्यंत 51 कोटी बैंक अकाउंट रे 2.08 ट्रिलियन टंका 2 लाख कोटी अधिक जमा कर जाइछि। अर्थमंत्री संसद रे एक लिखित उत्तर रे कहिसंती जे एही तथ्य नवेम्बर 29, 2023 पर्यंत रहिबा। परवर्ती अपडेट बुलाकुकुर कामुडारे 4 वर्षर शिशु मृत्यु मामला रे मृतकों परिवार को 10 लाख टंका क्षतिपूरण देवा पई पुरी पालिका हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। 2016 मसिया पुरी जिला कोमारपड़ा थाना अंतर्गत जगन्नाथ कॉलोनी रे घटिथिला एही घटना। 2016 मसिया रे जगन्नाथ कॉलोनी रे शिशुटी खेलुथिबा बेले टाणी नैथिला कुकुर। शिशुटी को टाणी नहीं बेक और मुंड को झुणी खाई देइथिला कुकुर।
ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ଶୀତ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଖସିବା ଫଳରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବି 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଶେଷ ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ସହ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି। ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସହରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆନନ୍ଦବନ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନଗର ବାଟିକା ଓ ଆନନ୍ଦବନ। ସହର ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଜଙ୍ଗଲ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଜଳବାୟୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦବନ ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ବନୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନନ୍ଦବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହାର କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦବନ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏଠାରେ 250ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି 2036ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ। 100 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସାମୟିକ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2036 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା 5 କୋଟି ଛୁଇଁବ। ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟାର 12% ବୟସ୍କ ଥିବା ବେଳେ 2036 ବେଳକୁ ଏହା ବଢ଼ି 17% ପହଞ୍ଚିବ। ପୁରୁଷଙ୍କ ହାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁପାତ ବି ବଢ଼ିବ। 100 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଛାଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଦରିବାକୁ ହେବ। ବୟସ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଏନ୍ପିସିଆଇ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଏନ୍ପିସି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକରେ ସମୁଦାୟ 17,235 ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର, ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଏନ୍ପିସିଆଇ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଇଓ ଅଜୟ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ, ସୂଚନା ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ମିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2,241 କୃଷକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଏନ୍ପିସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝଲସିବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟିଂ ଛକରେ ଥିବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଏଣ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭର୍ଟିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ସହ ୱାଟର ସିନେଟାରୀ ଡିଜାଇନ୍, ଆଲୋକୀକରଣ, ସିଟିଂ ଓ ୱାକିଂ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 3ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଡେପୁଟି ମେୟର ମଞ୍ଜୁଲତା କହଁର, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହିତ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଏଥର ସିଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ବସ୍ ଯୋଡ଼ିବ ପୁରୀ। ଏନେଇ 5ଟି ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 122ଟି ବସ୍ କିଣାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 260 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବା ବସ୍ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ପୁରୀରେ ରହିବ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବସ୍ ବାହାର 30 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ବ୍ଲକକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସିବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ଲକ କ୍ୟାରିୟରରୁ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁରୀ ଆସିବେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପୁରୀରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ବସ୍ ରହିବ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହାଇଟେକ୍ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗରିବ ଯାତ୍ରୀ କାହିଁକି, ବହୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଫଳରେ ପୁରୀକୁ କାର୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଭିଡ଼ କମିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ଲଟାମରା ଔଷଧ ପାରାକ୍ୱେଟ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଭୀମସାର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର। ସାମୟିକ ବ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାନ୍ ଦାବି କରି ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାରାକ୍ୱେଟ୍ ସେବନରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ 60 ଦିନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି 30 ଦିନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତରେ ନଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଭୀମସାର ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଦେବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶାସନ ଭାର ଦେଇଛି। 3 ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଭାର ଦେବା ରାଜନୈତିକ ମହଲକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଦିବାସୀ, ଓବିସି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚେହେରା ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି 3 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ହେଉଛି 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଘର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଦିବାସୀ, ଓବିସି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 1+2 ଫର୍ମୁଲାରେ କାମ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ବିପକ୍ଷ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ବୟାନବାଜି କରୁଛି। ଏପରିକି ଏହି 3 ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଜେପି 3 ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରୁ ନେତା ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।